Dear students, let us prove this theorem. ரொம்ப simple. In the theorem, we are going to use this theorem to prove this theorem using least upper bound axiom. Okay. So let us get into the proof. So என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா consider the set. Consider the set capital E. இது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா this is equal to set of all t positive such that என்ன சொல்ல போறோம் அப்படினா t to the power n which is strictly less than x. So we are considering we are having a set new set E which is defined to be like this. Let capital E which is equal to set of all t positive such that t to the power n which is strictly less than E. Now we are going to இதில் என்ன பண்ண போறோம்னா E வந்து it is a non-empty set which is bounded above னு சொல்ல போறேன். Then by LUB axiom it has a least upper bound. அந்த least upper bound தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கக்கூடிய y. இதுதான் நான் இப்ப சொல்ல போற விஷயம். First let us claim that capital E is non-empty. First we claim that capital E is non-empty. முதல்ல non-empty னு ப்ரூவ் பண்றேன். அது ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா ஆல்ரெடி you are having x ங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இங்க என்னெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு அப்படினா x ஃபிக்ஸ்டு and n ஃபிக்ஸ்டு. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. x உம் n உம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சரி. Now take t which is equal to x divided by 1 plus x divided by 1 plus x positive அப்போ -1 ஆக இருக்க முடியாது. -1 ஆறதுனா denominator 0 ஆயிடும். So this is a real number because x பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால denominator 0 ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா மேல x இருக்கு, கீழ 1 plus x இருக்கு. Therefore this value is always strictly less than 1. சரி, இது அடுத்த லைன்ல வைக்குமா? Then t is strictly less than 1. 1 விட கம்மி. Also of course இது வந்து பாசிட்டிவ். 0 strictly less than t less than 1. இது ரொம்ப முக்கியம். t வந்து 0 கூடாது. ஏன்னா t 0 ஆ இருக்கணும்னா x 0 ஆக இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம் நமக்கு? நம்ம கணக்குப்படி x is strictly positive. Okay. Therefore t cannot be 0. Check. Also then this also t is less than x. t is less than x. Yeah. x தான் 1 விட அதிகமான ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரால நான் டிவைட் பண்றேன். அப்ப இது கண்டிப்பாக இதை விட கம்மியாயிரும், x விட கம்மியாயிரும். ஓகே, x divided by x விட பெரிய பொருள். அப்போ கண்டிப்பாக this value is less than x. இல்லன்னா நீங்க வேணா இது ஒருவேளை அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணி பார்க்கலாம். சப்போஸ் நான் இதை ஸ்ட்ரைட் லைட்டா சொல்றேன். ஓகே, and suppose if t which is greater than or equal to x ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல? x divided by 1 plus x which is greater than or equal to x ன்னு கிடைக்கும். Therefore x is greater than or equal to x into 1 plus x ன்னு கிடைக்கும். That implies இந்த x அடிபட்டு divide by x பாசிட்டிவ்னால inequality மாறாது. அப்போ 1 greater than or equal to 1 plus x ன்னு கிடைக்கும். So this implies that 1 நால கழிச்சிட்டோம்னா 0 is less than or equal to x ன்னு கிடைக்கும். That is a contradiction. அதனால நீங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this condition as well as this condition. t is always greater than or equal to 0 and t is less than x. இது ரெண்டும் கிடைச்சிருக்கு. Okay. Are you getting? சரி. இப்போ since t is less than 1 ஆக இருக்கிறதுனால this implies that t to the power n which is always strictly less than t. And this t is less than x ங்கிறதுனால we will have this is less than x. Okay. இதுல ஏன் அப்படின்னா since
t less than 1 ஆக இருக்கிறதுனால this would implies that t to the power n which is less than t. And t இந்த inequality யூஸ் பண்ணிருக்கேன், therefore this is less than x. அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாவது. அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா for this t for t equal to x divided by 1 plus x, we are having this implies that t to the power n which is strictly less than x ன்னு prove பண்ணிருக்கோம். So that implies that t belongs to capital E. t belongs to capital E. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது நான் பின்னாடி தான் வருவேன். இந்த t வந்து நான் பின்னாடி வரேன். So therefore that is capital E is non-empty. Okay. So the first claim வந்து t is non-empty. இப்போ என்ன proof பண்ண போறேன்? t is bounded above னு proof பண்ண போறேன். Okay. Now let us claim let us claim capital E is bounded above. Here the twist is, இது என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லாஜிக். ஓகே, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? t e is bounded above அப்படிங்கறத நான் ப்ரூஃப் பண்றேன். suppose நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, suppose t which is greater than 1 plus x விட பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன். என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போமே. 1 plus x விட t பெருசாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, this would imply that t is greater than 1 விடவும் பெருசா இருக்கும், and t will be greater than x also. 1 விடவும் பெருசு and x விடவும் பெருசு. 1 விட பெருசாகிறதுனா since t is greater than 1, we have என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா t to the power n which is greater than t. t விட பெருசா இருக்கும். t power n வந்து t விட பெருசா இருக்கும். And this t is greater than இங்க என்னது x. Okay, புரியுதா? This t is greater than 1 plus x because this is 1 plus x which is greater than 1 னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 1 plus x which is greater than x னு சொல்லலாம். இதைத்தான் நான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, சரி. அப்போ this implies that t to the power n which is greater than x, that is t does not belongs to capital E. t does not belongs to capital E. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்றேன் பாருங்க. if t which is greater than 1 plus x விட பெருசாக இருந்தால் then t does not belongs to capital E ல இருக்காது. Okay, so this is equivalent to saying same as saying என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, if t belongs to capital E, then t must be less than or equal to 1 plus x. கரெக்டா? 1 plus x விட பெருசாக இருந்தால் E ல இருக்காது. அப்ப E ல இருக்கணும்னா 1 plus x ஓ அல்லது 1 plus x விட கம்மியாக இருக்கணும். That means t must be less than or equal to 1 plus x. அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is t must be less than or equal to 1 plus x for all t belongs to capital E. t belongs to E. That is capital E is bounded above. Okay, capital E is bounded above. ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? முதல் கிளைம்ல வந்து capital E is non-empty, and in the case la capital E is bounded above அப்படினு கிடைச்சிருக்கு. These are all the subsets of R. Therefore by LUB axiom அடுத்த லைன் போய்ட்டுமா அடுத்த பேஜ் போறேன். Okay, then இல்லனா then வேண்டாம், தனியா எடுத்து எழுதிக்கிறோம். Hence capital E is a non-empty subset of R which is bounded above, which is
bounded above. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? By LUB axiom. Then by least upper bound axiom. LUB axiom. This y is equal to least upper bound of capital E exists. That is y is a real number. Y is a real number. சரி, நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to show that this is the y we are searching for. Okay, yeah. So now we claim that y to the power n which is equal to x. இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போற விஷயம். ஓகே, ஸோ இதுல இன்னும் ஒரே ஒரு குட்டி இது வந்து என்னன்னா, முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we are having this guy, this t belongs to capital E அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துக்கோமா. யாரு t? யாரு? இந்த பையன் யாரு? x divided by 1 plus x, that fellow belongs to capital E அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன். And note that t is strictly positive. இது வந்து 0 விட பெருசு அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த அப்சர்வேஷன் மட்டும் பாருங்க. y is the least upper bound of capital E. அப்போ அந்த t இருக்கு பாத்தீங்களா? t will be less than or equal to y. கரெக்டா? t must be less than or equal to y, where t is equal to என்னது? x divided by 1 plus x. அந்த கணக்குப்படி. ஆனா t வந்து என்னது? Strictly greater than 0. So this implies, ஆனா இந்த இடத்த கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்த லைன் எழுதிக்கிறேன். So observe that. So we'll take it a new thing. Observe that t which is equal to x divided by 1 plus x, which is strictly positive, and this t belongs to capital E. ஓகேங்களா? First claimல நம்ம proof பண்ணிருக்கோம். This implies that t must be less than or equal to y. Okay, because y is the least upper bound. E ல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதை விட பெருசா இருக்கும். யாரு? y. அப்போ this is greater than 0. This implies that y which is positive. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இதுல தான் இன்னைக்கு காலையில கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, so here y is positive. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயம். Okay, then now let us go to இதை தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we claim that see yங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர், xங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர், y power nங்கிறது ரியல் நம்பர் தானே. அப்போ we know that, I'll take it to another color. We know that என்ன அப்படின்னா, this y power n may be less than x, or y to the power n may be equal to x, or y to the power n which is greater than x. So these are all the three conditions, three possibilities we may have. So நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த பாசிபிலிட்டி எடுத்தோம்னா we are going to give a contradiction. இப்போ இது நடக்காது. அது மாதிரி இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எடுத்தோம்னா இதுவும் நடக்காது அப்படிங்கறத நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். That is case 1, we are going to take y power n which is less than x ன்னு எடுத்துட்டு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுக்க போறேன். அதே மாதிரி கேஸ் 2, y power n greater than x ன்னு எடுத்தாலும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுக்க போறேன். அப்போ மிச்சம் எனக்கு என்னது? ஒரே வழிதான், இது மட்டும் தான் நடக்கும். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ப்ரூஃப் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, case 1, I'll take it to be case 1. So suppose that y to the power n which is strictly less than x. x பெருசு, y power n வந்து சிறுசு அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். முதல் கேஸ், இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். I am going to handle this case. நான் என்ன கொண்டு வரணும்? ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, ஸோ கேஸ் 1 will fails அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். சரி, இது இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா,
choose h னு ஒரு real number choose பண்றேன் such that h belongs to R such that என்ன அப்படின்னா 0 which is less than h which is less than 1 and h is less than நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது போட்டுக்கிறேன் என்ன தெரியுமா x தான பெருசு அப்போ we are having this x minus y to the power n divided by n into y plus 1 the whole power n minus 1 okay y plus 1 the whole power n minus 1 அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் ஏன் சார் இப்படி எடுத்துக்கோ அப்படின்னா இது என்னுடைய ஒரு வசதிக்காக note that இது பாசிட்டிவ் நியூமரேட்டர் வந்து இது பாசிட்டிவ் ஏன்னா we are having this y power n which is strictly less than x that means this implies that x minus y to the power n which is positive இது பாசிட்டிவ் நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ் ஏன்னா y பாசிட்டிவ் அப்போ y plus 1 பாசிட்டிவ் அதுக்கு பவர் எடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் n கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் so this is a positive number அப்போ இங்க பாருங்க இது 0 இது 0 இந்த நம்பர் இருக்கா பாருங்க this fellow could be anywhere ஓகேங்களா இது பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு இடத்துல கணக்கு கொடுக்கும் ஓகே 1ங்கற நம்பர் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் இங்க இருக்கலாம் இல்ல எங்க இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது ஓகே சப்போஸ் this is 1 அப்படினா உங்க h எங்க எடுத்துக்கிடுவீங்க இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிடுவீங்க h ஓகே h 1 விடவும் சிறுசா இருக்கு அதே நேரத்துல இந்த நம்பரை விடவும் சிறுசா இருக்கு this is the number here சார் இப்போ 1 இந்த அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல இது ரெண்டை விடவும் சிறுசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு h சூஸ் பண்ணிக்கோ அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே பண்ணல ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே சரி we'll go to the proof அவ்வளவுதான் okay so choose these values சரி நான் இப்போ ஒரே ஒரு இன்இக்வாலிட்டி ஒன்னு யூஸ் பண்றேன் அத நான் ரஃப்னு எழுதிக்கிட்டுமா ரஃப் கால்குலேஷன் ரஃப் ஓகே இது என்னன்னா we may have the inequality of this fellow இது என்னது அப்படினா suppose b to the power n minus a to the power n this has a representation of this fellow b minus a into b power n minus 1 plus b power n minus 2 into a plus b power n minus 3 into a square plus dot 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 கடைசி டேர்ம் யாரு அப்படினா a to the power n minus 1 இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்னது a to the power n minus 2 into b இதுக்கு முந்தின டேர்ம் யாருது a to the power n minus 3 into b square இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா this is just a binomial expansion இது ரெண்டையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will get this idea ஓகேங்களா b power n வந்துருமா இந்த இடத்துல அப்புறம் b into இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது b power n minus 1 into a ன்னு கிடைக்கும் அதுவும் இதையும் இந்த லாஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க b into n minus 1 ன்னு கிடைக்கும் அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் ஒண்ணுல பிளஸ் ஒண்ணுல மைனஸ் கிடைக்கும் okay this is you verify that this is always be equal okay now இதே இதுல இன்னொரு ஐடியா கொடுக்க போறேன் இந்த இன்இக்வாலிட்டில நான் ஒரு இத அப்ளை பண்ண போறேன் suppose we are having this 0 a is positive b is bigger than a விட b பெருசாக இருந்தால் then we can have a inequality of this fellow இது என்னது அப்படினா b power n minus a to the power n which is less than b minus a into n into b power n minus 1 இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு புது கதையா இருக்கு அப்படினா இத தான் நான் இந்த தியரத்துல யூஸ் பண்ண போறேன் இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சின்னதா சொல்றேன் பாருங்க b cube minus a cube இத எப்படி எழுதலாம் அப்படினா b minus a into b square plus b into a plus a square இப்படி எழுதலாம் இதுதான் இங்க எழுதிருக்கேன் b பவர் இங்க என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து 1ல இருந்து கழிச்சுக்கணும் இதுல இருந்து கழிச்சிட்டே வாங்க இந்த இடத்துல a வந்து என்னது இந்த பக்கத்துல இருந்து கழிச்சிட்டே வரணும் அவ்வளவுதான் இது மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க முதல்ல என்ன கிடைக்கும் b cube இது மல்டிப்ளை அப்ப இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது plus b square a இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது plus b a square
இப்போ இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஏபி ஸ்கொயர், அப்புறம் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் பிஏ ஸ்கொயர், அப்புறம் மைனஸ் ஏ கியூப். அப்போ இது பிஏ ஸ்கொயர் இது அடிபட்டு போயிடும், இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். மிச்சம் இருக்கா பி கியூப் மைனஸ் ஏ கியூப், அதான் இந்த பக்கம். அதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஐடியா. சரி, இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சி ஏ இஸ் ஸ்மாலர் தென் பி. அப்போ திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் ஸ்மாலர் தென் என்னது, இந்த இடத்துல பி மைனஸ் இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இந்த இடத்துல பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் இது யாரு பி பவர் என் மைனஸ் டூ, பி பவர் என் மைனஸ் டூ. இந்த ஏக்கு பதிலாக பியை போட்டுக்கிறேன், பி பிளஸ் இங்கே பி பவர் என் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர். ஏக்கு பதிலாக பி போடுறேன், அதனால தான் இங்கே ஒரே இடத்துல லெஸ் தென்னு போட்டுக்கிட்டேன். அப்புறம் பிளஸ் டாட்டா கடைசி ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன். மொத்தம் இதில் எத்தனை டேம் இருக்குது அப்படின்னா 1, அதாவது இது 1 2 3 என் மைனஸ் ஒன் டேம், இது ஒன்று அடிஷ்னலாக ஒரு டேம். ஸோ இதில் எத்தனை டேம்ஸ் இருக்குது, திஸ் வில் ஹாவ் n டேம்ஸ். ஓகே, அதான் n இன்ட்டு பி பவர் என் மைனஸ் ஒன். எல்லாமே பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான். இதுவும் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன், இதுவும் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன், எல்லாமே பி பவர் என் மைனஸ் ஒன். ஸோ எத்தனை பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது, n பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டேம்ஸ் இதில் இருக்குது. ஓகே, சரி, நான் இங்கே வாங்க இப்போ இந்த கதையை எழுதிக்கலாம். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, take a equal to y and b is equal to y plus h. இந்த இதில் ஓகே, இந்த இன்இக்வாலிட்டி ஏயை விட b பெருசாக இருக்கணும். இங்கே பெருசாக இருக்கா, இங்கே y plus h பாசிட்டிவ் டேம் கூட்டிட்டேன். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது, a is strictly less than b. அப்போ நான் இந்த இன்இக்வாலிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்இக்வாலிட்டியை ஐ கேன் யூஸ் திஸ் இன்இக்வாலிட்டி. ஓகே, சரி, அது யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா, பி பவர், அப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டி வேணா இங்கே எழுதிக்கிறேன், பி பவர் என் மைனஸ் ஏ டு தி பவர் என் விச் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு என் இன்ட்டு பி பவர் என் மைனஸ் ஒன். இதுதான். அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும், பி பவர் என். அப்போ we will have this y plus h the whole power n minus a power n. This is y to the power n which is strictly less than b minus a. இங்க என்ன கிடைக்கும், y plus h minus y into n into b power n minus 1. இங்க என்ன கிடைக்கும், y plus h the whole power n கிடைக்கும். இது ஓகேயா, n minus 1, y power n minus 1. Is it okay? இது புரியுதா? சரி, இப்போ இன்னொரு இன்இக்வாலிட்டி. ஓகேங்களா, what I can say, this h is less than 1. அப்போ y plus h is less than y plus 1. அப்போ பவர் n minus 1 போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் பவர் n minus 1 கொடுக்கலாம். அப்போ this fellow is less than, இதை கழிச்சிங்கன்னா இந்த ஒய்யும் கேன்சல் ஆகி h மட்டும் இருக்கும், h இன்ட்டு n இன்ட்டு இது யாரு y plus 1 power n minus 1 கொடுக்கலாமா, n minus 1 கொடுக்கலாம், because we are having this y plus h which is less than y plus 1. அதனால இந்த இடத்துல y plus h பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், y plus 1 நான் போட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, so what is this, this is less than n into y plus 1 the whole power n minus 1. Yeah, since h is less than 1 ஓட கம்மியா இருக்கிறதுனால we will have this. அப்போ அது கூட வேண்டாமே, இந்த இல்லைன்னா h அப்படி இருக்கட்டும், this இதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது what you will have, this fellow is, இந்த இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா h into n into y plus 1 the whole power n minus 1 which is less than x into y to the power n. Sorry, x minus y to the power n. அப்போ இங்க என்ன கிடைக்கும், x minus y to the power n. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இதை அழிச்சிடட்டுமா, this I will drop it. அப்போ hence we have thus என்னது y plus h the whole power n minus y to the power n which is smaller than x minus y to the power n. அப்போ இந்த y power n ரெண்டு பக்கம் இருக்கா, அப்போ ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்றேன், y power n கூட்டிட்டேன்.
கூட்டிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் y plus h the whole power n which is strictly less than x. Okay, y positive h positive y plus h positive y plus h the whole power n is strictly less than x, with that would imply that y plus h belongs to capital E. Y plus h belongs to capital E. That is a contradiction. Yeah, contradiction என்னது since y is equal to least upper bound of E ஆக இருக்கிறதுனால நீங்க E ல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அப்ப particularly y plus h must be less than or equal to என்ன கிடைக்கும் y ன்னு கிடைக்கும். Okay, so this implies that h is negative less than or equal to 0. No, that is a contradiction. ஏன் contradiction? நீங்க இங்க என்ன assume பண்ணிருக்கீங்க h is always be positive assume பண்ணிருக்கோம். Are you getting? So this is the first case வந்து failure ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள காரணத்தை சொல்லியாச்சு. Okay, so this is a rough கரெக்டா நீங்க பாத்துக்கோங்க. So this is rough. Okay, now let us get into the case 2. So sorry, case 2 என்னது அப்படின்னா this y to the power n which is greater than x. முதல் கேஸ் வந்து என்னது